بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ پیارے دوستو، ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک ایک ایسا قانون بنا دیا ہے کہ جب تک میاں بیوی آپس میں صحبت نہیں کرے، جب تک عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا، اس وقت تک عورت ماں نہیں بن سکتی۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا کہ وہ جب چاہے جو چاہے جس وقت چاہے کر سکتا ہے، جس کو چاہے باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے اور جس کو چاہے ماں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ماں کے بغیر کس کو پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ تو حضرت حوا علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئیں، نہ ان کی کوئی ماں ہے اور نہ ان کا کوئی باپ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو اس طرح پیدا فرمایا کہ پوری روئے زمین پر آج تک کوئی انسان اس طرح پیدا نہیں ہوا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ بغیر باپ کے کیسے پیدا فرمایا؟ جبکہ اللہ کا قانون ہے کہ جب تک میاں بیوی آپس میں ہم بستری نہیں کریں گے اس وقت تک حمل نہیں ٹھہرتا، اور حمل ٹھہرنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ پاک جب چاہتا ہے اپنے قانون بدل لیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ پاک نے اپنے قانون بدل لیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کیا ہے کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ جہاں انسان کی عقل ختم ہوتی ہے، پوری روئے زمین کے جتنے بھی انسان ہیں جہاں ان کی عقل ختم ہوتی ہے، جہاں ان کی سوچ ختم ہوتی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اکرام کا ابتدا ہوتی ہے۔ اولیاء اکرام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے اعلیٰ اور عظمت والی ہستی اللہ پاک کے انبیاء اکرام ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کی کیفیت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل حیض کرنے کے لیے گئیں، پھر پردہ لٹکانا چاہتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بے ریش اور خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ نامحرم میری طرف متوجہ ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، میں پناہ مانگتی ہوں تم سے، ساتھ اللہ کے، اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جس سے تو ڈرے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تجھ کو پاکیزہ لڑکا بخشنے آیا ہوں۔ پیارے دوستو، جس کو قرآن پاک نے یوں ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارک کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا اور وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا، لوگوں سے باتیں کرے گا جب جھولے میں ہوگا اور جب پوری عمر کا ہوگا اور وہ نیک بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تیرا کہنا صحیح ہے، لیکن تیرے اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے لیے بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان ہے، جس کو قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، مریم نے کہا، اے میرے پیارے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ اللہ نے فرمایا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو اسی وقت اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ وہ نبی ہوگا، بنی اسرائیل اور توریت و انجیل کا عالم ہوگا اور وہ بڑے بڑے معجزوں والا ہوگا جس کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ، اور اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا اور وہ رسول ہوں گے۔ بنی اسرائیل کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، غرض یہ کہ تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں روح مبارک
मुबारक को फूंक दिया, जिससे फिलफौर हमल रह गया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दौरान हमल तन्हाई में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुझसे बातें करते थे और मैं मजमे में खुदा की तस्बीह बयान करती थी। हालांकि आप अलैहिस्सलाम अभी पेट में थे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और आपकी खाला साहिबा जब आपस में मुलाकात करती तो ऐसा मालूम होता था कि खाला के पेट का बच्चा यानी हजरत यहया अलैहिस्सलाम बांजी के बच्चे यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ झुका है, यानी सलाम करता है। इब्ने कसीर में कुछ इस तरह बयान किया गया है, यूसुफ नज्जार जो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के मामू का बेटा था, वो बैतुल मुकद्दस में इबादत करता रहता और कभी कभी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को खाला के पास पहुंचाता था। जब हमल की हालत से आगाह हुआ तो इसने भी तहकीकात की तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने तमाम वाकया बयान कर दिया। जब विलादत का वक्त आ गया तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कुदरती निदा हुई कि इस शहर से बाहर चली जाओ, अगर तेरी कौम तुझको इसके वजह पर देखेगी तो तुझको और तेरे फर्जंद को कत्ल कर डाले। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बमई यूसुफ नज्जार बैतुल मुकद्दस से रवाना हो गई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनकी राह पर थे। जब 2 फरसांग राह कता की तो बैतुल्लाह में पहुंचे। वहां पर शिद्दत दर्द सवारी से उतरी और पुश्त मुबारक एक खुशक खरमे से लगा बैठी। तफसीर हकानी में है कि एक पुराना मकान था जिसमें खुशक खजूर का एक दरख्त था, जिससे टेक लगाया फिर बगैर तकलीफ के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ऐ काश मैं इस हाल से पहले ही मर जाता। हक ताला ने मलाइका को भेजा और अपने फजलो करम से वही इनके पाँव के नीचे एक चश्मा ज़ाहिर कर दिया। मलाइका ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुक्म रब्बे खलील निदा दी कि ऐ मरियम गमगीन मत हो, अल्लाह ने तेरे लिए नहर जारी की है और खुशक दरख्त को सरसब्ज किया है। अब तू खरमे की शाख को हिला, वो तुझ पर ताजा खरमे गिराएगा, तो तू ताजा खरमे खाओ और पानी पियो और बेटे के दीदार से अपनी आंखें ठंडी करो। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर लोग मुझसे पूछें कि ये बच्चा कहाँ से लाई है तो मैं क्या जवाब दूंगी? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तू किसी को देखे तो इशारे से कह देना कि मैंने खुदा के लिए रोजा नजर किया है कि किसी बनी आदम से बात नहीं करूंगी। इस जमाने में खाने और पीने के अलावा बातों से भी रोजा होता था, जिसको कुरान पाक ने यूं बयान फरमाया है। तर्जुमा, मरियम अलैहिस्सलाम ने इस हमल उठा लिया और वो इसको लेकर एक दूर की जगह चली गई। फिर दर्द-ए-ज़ा इसको खजूर के दरख्त की तरफ ले गया। इसने कहा, काश मैं इससे पहले मर जाती और बोली बसरी चीज हो जाती। फिर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को इसने नीचे से आवाज दी कि गमगीन न हो, आपके रब ने आपके नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है और आप खजूर के तने को अपनी तरफ हलाइए, इससे आपके ऊपर पकी हुई खजूरें गिरेंगी। बस खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। फिर अगर तुम कोई आदमी देखो तो इससे कह दो कि मैंने रहमान का रोजा मान रखा है, तो आज मैं किसी इंसान से नहीं बोलूंगी। नाज़रीन ग्रामी, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम फरिश्ते की बिशारत से बेगम हो गई और नफास की मुद्दत खत्म होने तक 40 रोज वहीं रही। फिर अपने घर वापस आई। हर तरह की बिशारतें बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को फरिश्ते ने बता दी थी और सवाल का जवाब भी बता दिया था कि तू बच्चे की तरफ इशारा करके कह देना कि इस बच्चे से पूछ लो। बनी इसराइल ने यह सूरत हाल देखकर बड़े गुस्से से कहा, ये क्या बुरा काम तूने किया है ऐ हारून की बहन, यानी तू तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम की तरह इबादत करी थी और तेरी माँ भी बदकार ना थी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस बच्चे से पूछ लो। फिर सब गुस्से होकर बोले कि तू हमसे तमस्खुर करती है, हम इस छोटे बच्चे से बातें करें। इतने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि मैं बंदा खुदा हूँ और खुदा ने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। जब यहूद ने ये मौजज़ा देखा तो इनकी जबान बंद हो गई। चनाचा इरशाद बारी ताला है। तर्जुमा, फिर इसको गोद में लिए हुए अपनी कौम के पास आई। लोगों ने कहा, ए मरियम, तुमने तो बड़ा तूफान कर डाला। ए हारून की बहन, ना तुम्हारा बाप कोई बुरा आदमी था और ना तुम्हारी माँ बदकार। फिर मरियम अलैहिस्सलाम ने इस बच्चे की तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा कि हम इससे कैसे बात करेंगे जो कि गोद में बच्चा है। बच्चा बोला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब दी और मुझको नबी बनाया है। प्यारे दोस्तों, मारिफुल कुरान में है कि जिस वक्त खानदान के लोगों ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को मलामत करना शुरू कर दिया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त दूध पी रहे थे। जब उन्होंने ये सुना तो दूध छोड़ दिया और अपनी बाईं करवट पर सहारा लेकर इनकी तरफ मुतवज्जो हुए। अंगुश्ते शहादत से इशारा करते हुए कहा, मैं खुदा का बंदा हूँ। इससे पहले ही लफ्ज में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस गलत फहमी को दूर कर दिया कि अगरचा मेरी पैदाइश एक मौजज़ाना अंदाज से हुई है,
मगर मैं खुदा का बंदा हूँ ताकि लोग मेरी परस्तिश में मुबतला ना हो जाए। प्यारे दोस्तों, इन अल्फाज में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी शीर ख्वारगी के ज़माने में अल्लाह की तरफ से नबूवत और किताब मिलने की खबर दी। इसका मफहूम यह है कि अल्लाह ताला ने यह तय फरमा दिया कि मुझे अपने वक़्त पर नबूवत और किताबत देंगे, और ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे नबूवत उस वक़्त अता कर दी गई थी कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी पैदा नहीं हुए थे। इनका खमीर तैयार हो रहा था। इसका मतलब भी ज़ाहिर है कि इसके सिवा नहीं कि अताए नबूवत का वादा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कतई यकीनी था, यहाँ भी इसी यकीन को अताए नबूवत के लफ्ज माजी से ताबीर कर दिया गया है। अताए नबूवत का इजहार करने से इन लोगों की बदगमानी रफा कर दी गई है कि मेरी वालिदा पर बदकारी का इल्जाम लगाना सरासर गलत है, क्योंकि मेरा नबी होना और मुझे रसालत का मिलना इसकी दलील है कि मेरी पैदाइश में किसी गुनाह का दखल नहीं हो सका। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए।